السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج سپریم کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو سرخرو کیا ہے۔ آج سپریم کورٹ سے بڑا فیصلہ آیا ہے اور حکومت نے آج کمرہ عدالت کے اندر اپنی دو بڑی غلطیاں تسلیم کر لی ہیں۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں، ان کو آج سپریم کورٹ سے بڑا دھچکا لگا ہے۔ حکومت نے ہی چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کا ساتھ چھوڑا ہے۔ انتہائی دلچسپ سماعت تھی۔ اس وقت جو قانونی جنگ لڑ رہے ہیں سندھ ہائی کورٹ کے اندر، قانونی جنگ لڑ رہے ہیں سپریم کورٹ اور پاکستان کے اندر، قانونی جنگ لڑ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب۔ اور جہانگیری صاحب وہ جج ہیں جو کہ اس اسٹیبلشمنٹ زدہ عدلیہ کے اندر واحد ہمیں امید کی کرن نظر آتی ہیں، اور وہ خط لکھنے والے ججز کے اندر شامل ہیں۔ جسٹس جہانگیری کو متعدد آفرز کے باوجود انہوں نے ساری آفرز ٹھکرائیں اور آئین و قانون کے مطابق فیصلے دینے والے طارق محمود جہانگیری، ہم دیکھتے ہیں کہ ہائپ کریٹ ہوتی ہے پولیٹیکل، اگر ڈائنسٹی کی بات کی جائے یا پھر عدالتی محاذ کی بات کی جائے تو اس پر اس وقت زیر بحث ہیں جسٹس طارق محمود جہانگیری۔ معاملہ تھا سپریم کورٹ میں جسٹس طارق محمود جہانگیری سے متعلق جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ڈوگر اور جسٹس اعظم خان نے ایک متنازع ترین فیصلہ دیا۔ اس فیصلے کے بعد عدالتی محاذ گرم ہوا۔ آج کی سماعت انتہائی دلچسپ تھی۔ سماعت کا حوال اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ناظرین کرام، معاملہ تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ڈوگر اور جسٹس اعظم خان نے ایک متنازع آرڈر کیا اور اس آرڈر کو چیلنج کیا سپریم کورٹ کے اندر جسٹس طارق محمود جہانگیری نے۔ گزشتہ روز کی کارروائی میں جسٹس جہانگیری کو اپنے عہدے پر بحال کر دیا گیا تھا، یعنی کہ جسٹس ڈوگر کا اختیارات واپس لینے کا جو فیصلہ تھا وہ معطل کر کے سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے جسٹس جہانگیری کو بحال کر دیا تھا، اور انہوں نے نوٹسز جاری کر دیے تھے جس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان اور دیگر جتنے بھی اس کے اندر پٹیشنر تھے ان کو نوٹسز جاری کیے گئے تھے اور حکومت سے جواب طلب کیا گیا تھا۔ ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر درخواست گزار میاں داؤد ایڈوکیٹ، ان کو بھی جو ہے وہ طلب کیا گیا، اور 3-4 سوالات تھے کہ کیا جسٹس ڈوگر اپنے ہی ساتھی ججز کو کام سے روک سکتے ہیں، کیا کوورنٹو مینٹینیبل تھی، قابل سماعت تھی یا نہیں تھی۔ کچھ سوالات تھے جو کہ آج آئینی بینچ کے سامنے تھے۔ آج سپریم کورٹ کا 5 رکنی آئینی بینچ جس میں جسٹس امین الدین خان، محمد علی مظہر، حسن اظہر رضوی، جمال خان مندوخیل اور جسٹس شاہد بلال شامل تھے، یہ 5 رکنی آئینی بینچ تھا۔ اس کے سامنے آج ایک مرتبہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 آزاد اور دلیر ججز پیش ہوئے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیس تو جسٹس جہانگیری کا تھا، لیکن اس کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ آج جن پراکسیز کے سوالات سوشل میڈیا پر اٹھائے جا رہے تھے ان تمام سوالات کا جواب آج جسٹس کیانی نے سپریم کورٹ کے اندر دیا۔ آج منیر ملک روسٹرم پر آئے اور آئینی بینچ نے کہا کہ آپ کے سامنے 2 ہی سوالات تھے کہ کیا یہ درخواست قابل سماعت تھی یا نہیں، اور جسٹس ڈوگر اس طرح کا آرڈر پاس کر سکتے تھے یا نہیں، یا پھر اس کے بعد کیا ایڈمنسٹریٹو سائٹ پر ابھی جو کوورنٹو ہے اس پر اعتراض لگے تھے، تو اعتراض لگی درخواست پر کس طرح سے ڈوگر صاحب فیصلہ دے سکتے تھے۔ منیر ملک نے متعدد کیسز کے حوالے دیے۔ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کی متعدد ججمنٹس اس بات پر موجود ہیں کہ کوئی ایک ہائی کورٹ کا جج دوسرے جج کو کام سے نہیں روک سکتا۔ معاملہ آیا اٹارنی جنرل آف پاکستان کا۔ اٹارنی جنرل روسٹرم پر طلب ہوئے، اٹارنی جنرل روسٹرم پر آئے اور انہوں نے کہا کہ اس حد تک تو میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں کہ جو آرڈر پاس کیا جسٹس ڈوگر اور اعظم خان نے، وہ آرڈر پاس نہیں کر سکتے تھے، ان کے پاس اتھارٹی نہیں تھی، قانونی طور پر کوئی جواز نہیں ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اور اعظم خان جسٹس جہانگیری کو گھر بھیج سکتے ہیں۔ تو یوں اٹارنی جنرل نے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا ساتھ چھوڑ دیا، انہوں نے بھی اس فیصلے کو آئین سے متصادم قرار دے دیا۔ ابھی معاملہ یہیں پر رکتا نہیں ہے، پھر باری آتی ہے میاں داؤد ایڈوکیٹ جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر درخواست گزار تھے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے خلاف۔ انہوں نے بھی کہا کہ کوئی بھی ہائی کورٹ کا جج دوسرے جج کو گھر نہیں بھیج سکتا، اس کی جوڈیشل پروسیس کو روک نہیں سکتا، اس کو کام کرنے سے نہیں روک سکتا، اور نہ ہی کوئی ایسا انٹرم آرڈر پاس کر سکتا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ ڈوگر کا ساتھ میاں ایڈوکیٹ داؤد نے بھی چھوڑ دیا، اٹارنی جنرل نے بھی چھوڑ دیا، اب میاں
दाऊद एडवोकेट ने किसके कहने पर दरखास्त दायर की, ये पूरी दुनिया जानती है। इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी आईनी बेंच ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ हाई कोर्ट के 2 जज साहिबान के फैसले को कलअदम करार दे दिया और उसके बाद हाई कोर्ट को हिदायत की कि पहले इस दरखास्त पर जो एतराज़ात थे उन्हें दूर करे। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या जस्टिस डोगर ने आइन नहीं पढ़ा, कानून नहीं पढ़ा, या फिर मुक्तदर हल्के क्या जस्टिस डोगर को इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। मेरे ख्याल में जस्टिस डोगर को आज के रोज़ इस बात की यकीन दहानी हो जानी चाहिए, अकल उनकी ठिकाने आ जानी चाहिए कि मुझे मुक्तदरा ने इस्तेमाल किया और फिर हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर मेरा साथ छोड़ दिया। आज किसकी साख पर सवाल उठे हैं? आज जस्टिस डोगर की साख पर सवाल उठ रहे हैं। वैसे तो इनकी साख पर पहले भी सवालात हैं, जिस तरह का इनका मुतनाज़ा तरीन ट्रांसफ़र था, मुतनाज़ा तरीन ट्रांसफ़र के बाद जिस तरह वो चीफ जस्टिस बने मुतनाज़ा तरीन, फिर उन्होंने जस्टिस जहांगीरी से मुतालिक जो मुतनाज़ा तरीन फैसला दिया। वैसे तो इनकी साख इस वक्त पूरी अदलिया के सामने वाज़े है, लेकिन अभी इनकी साख पर एक बड़ा सवालिया निशान है कि क्या आपको इस्टेब्लिशमेंट ने इस्तेमाल किया और इस्तेमाल के बाद हुकूमत ने आपका सुप्रीम कोर्ट के अंदर साथ छोड़ दिया है। आपके दिए गए फैसले के साथ हुकूमत नहीं खड़ी हो पा रही। जस्टिस डोगर को आज के दिन इस बात की यकीन दहानी हो जानी चाहिए कि नुकसान किसका हुआ। चलें, इस्टेब्लिशमेंट पर तो तनकीद होती है, हम भी करते हैं, हर कोई करता है कि इस तरह के मुतनाज़ फैसलों के दरमियान के पीछे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट होती है, लेकिन इस्तेमाल कौन होता है, सवाल ये पैदा होता है। इस्तेमाल होने वाले को भी अकल करनी चाहिए। जस्टिस डोगर बुरी तरह से इस्तेमाल हुए हैं और जस्टिस डोगर का साथ हुकूमत ने आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के सामने छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि जस्टिस डोगर का फैसला आइन और कानून से मुतसादिम है। इसके बाद दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। सबसे पहले तो मोहसिन अख्तर कियानी से एक सवाल हुआ कि सर, क्या आज आपका ड्यूटी रोस्टर जारी नहीं हुआ? क्योंकि हम देखते हैं कि हाई कोर्ट के 5 जज साहिबान सुप्रीम कोर्ट गुज़श्ता रोज़ भी आए और आज के रोज़ भी आए, तो यहाँ पर सोशल मीडिया पर कुछ कंपेन चलवाई जाती है। कंपेन ये चलवाई गई कि हाई कोर्ट के 5 जजेस अपनी अदालतों के केसेस छोड़कर जस्टिस जहांगीरी के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुँचते हैं, जिस पर मोहसिन अख्तर कियानी ने जवाब दिया कि मेरी अदालत की कॉज लिस्ट कैंसिल नहीं हुई, रोस्टर है, मैं अभी 11 बजे जाकर अपनी अदालत लगाऊंगा। और गुज़श्ता रोज़ भी 3 बजे तक मैंने अदालती केसेस बैठ कर सुने हैं। अब इसके बाद फिर जब कमरा अदालत से होकर सारे जजेस वापस आए तो फिर मोहसिन अख्तर कियानी से सवाल हुआ कि सर, आज बतौर आम साइल कटहरे में खड़े होकर आपको क्या ऐसा लगा? उन्होंने कहा कि बिल्कुल एक आम अवाम की तरह लगा, एक मुलजिम की तरह लगा कि जब कोई आम आदमी कोई मुलजिम कटहरे में खड़ा होता है और उससे सवालों जवाब होते हैं, तो आज हमें बिल्कुल वैसा लगा। उन्होंने कहा कि आज का इंसाफ एक उम्मीद है, एक शुरुआत है। फिर आईनी बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन खान को उन्होंने मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि आईनी बेंच के सरबराह को चाहिए कि वो एक दिन आकर हमारे साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बैठें, तो उनको पता चले कि किस तरह से केसेस सुने जाते हैं और किस तरह से आम सायरीन धक्के खाते हैं, किस तरह से अपने केसेस की बारी का उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है, तो कम अज़ कम अवाम का दर्द उनको महसूस हो। फिर जस्टिस कियानी से सवाल हुआ कि सर, क्या जजेस की अपनी एक यूनियन बनानी चाहिए? जिस पर मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि बात यहाँ पर यूनियन की नहीं, बात यहाँ पर इंसाफ और कानून की है। सवाल सिर्फ कानून और इंसाफ का है, सवाल यहाँ पर यूनियन का नहीं है। मोहसिन अख्तर कियानी ने आज कुछ मुंह भी बंद करवाए, और वो मुंह कौन से थे? जो कि हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की ज़ुबान बोलते हैं, हुकूमती ज़ुबान बोलते हैं, जो कि हुकूमती सहाफ़त करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट की सहाफ़त करते हैं। उन चेहरों को आज मोहसिन अख्तर कियानी ने बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया। अब 18 अक्टूबर को जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को जुडिशल काउंसिल के सामने तलब किया गया, जिसमें जहांगीरी साहब की मुबैना जाली डिग्री से मुतालिक शिकायत भी ज़ेर बहस है। हम देख रहे हैं कि इस इस्टेब्लिशमेंट ज़दा अदलिया के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस वाहिद उम्मीद की किरण है, और वो किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है। चाहे उनको ऑफर्स देने का मामला हो, चाहे उनकी अदालतों से केसेस निकाल कर दूसरे जजेस की अदालतों को मुंतकिल करने का मामला हो, या फिर जज साहबान के खिलाफ झूठी गलीज कंपेन हो, शिकायत हो। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जब पाकिस्तान की अदलिया ने एग्जेक्टिव के सामने सरेंडर किया, तो 26वीं आईनी तरमीम के बाद भी सबसे ज़्यादा सफ़र किया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन 5 जजेस ने, लेकिन वो अपने हलफ से 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं, और ना ही वो अपनी कानूनी चाराजोई को छोड़ रहे हैं। जो लोग ये बात कर रहे हैं कि जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इस्तीफ़ा दे देंगे, तो आज उन्होंने वाज़े कर दिया कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे, वो अपनी जंग लड़ते रहेंगे। बहरहाल देखते हैं
کہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے اس کیس میں مزید کیا ہوتا ہے. خاص طور پر 18 اکتوبر کو جوڈیشل کونسل کے سامنے جو جہانگیری صاحب کو پیش ہونا ہے تو وہ فیصلہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوگا. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.